Like a sunflower that follows every movement of the sun. So I turn towards you to follow you, my God. In simplicity, charity, I follow. In simplicity, charity, I follow. Like a sunflower that follows every movement of the sun. So I turn towards you to follow you, my God. In simplicity, honesty, I follow. In simplicity, honesty, I follow. Like a sunflower that follows every moment of the sun. So I turn towards you to follow you, my God. In simplicity, fidelity, I follow. In simplicity, fidelity, I follow. Like a sunflower that follows every moment of the sun. So I turn towards you to follow you, my God. Good morning, one and all. It gives me an immense pleasure to be here in this auspicious occasion by welcoming this program. I heartily welcome our Honorable Chief Guest, Mr. Anup Das, an Assistant Professor, Head and Supervisor at the Center for Conservation Ecology and Department of Zoology at MES Mambad College. Our respected Principal Madam, Cicely Paul, HM Sister Rosamond Ma'am, and Manager Sister Elsina Ma'am, and all my beloved teachers and my dear friends. I would like to honor our Chief Guest Dr. Anup Das to share his visionary thought along with an inspirational speech about wildlife. Once again, I welcome you all and I assure that this program will be informative and worth your time. Thank you. My dear teachers, students and parents of Fatima Mada Higher Secondary School, a warm good morning to all. This is Dr. Anup Das here, a conservationist at MES Mambad College. I am here to give you a message on this Wildlife Week. As you all know, the Wildlife Week is annually observed across India between 2nd to 8th of this month, with an aim to protect and preserve the flora and fauna of India since 1957. Naturally, there will be a question, why it is observed? Let me brief on the incalculable value of the wildlife. You might have visited some forest near to you, and sometimes you would have come back after not seeing much wildlife, is it? Definitely, hearing the term wildlife, you probably would have thought about elephants, tigers, etc. Right? In reality, wildlife includes a small butterfly seen at your school garden, a small bird sitting at your back of your home, a small fish at the paddy field near to the Tirur bus stand and all, and many thousands of species attached with us, comprised of wildlife. My next question is, why it is important? The animals and plants that live in the wild have an intrinsic value and they contribute to the ecological, genetical, social, economical, scientifical, educational, cultural, recreational, aesthetic aspects of human well-being and to sustainable development. We don't know the real value of the spiders that is seen in your classroom.
It is actually saving us from the notorious mosquito bites. In short, each and every life is interconnected. Let me conclude by quoting Dr. Paul Austin. He says that it seems everything in nature that has a beauty and also has a price. Let the value of our planet's wildlife be to the nature and nature alone. Hoping to meet you all in person soon, later sometime. Thank you all. Have a great day. കേരളത്തിന്റെ കാടുകളും പുഴകളും വന്യജീവികളുമെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ സ്വത്താണ്, നിലനിൽപ്പാണ്, അഭിമാനമാണ്. വരും തലമുറകളുടെ അവകാശമാണിവ. ഇവയെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരു ശക്തിയെയും ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയില്ല. കാടും ജലസമൃദ്ധിയും പച്ചപ്പും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഈ മണ്ണിൽ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. കാടിനു കാവൽ നാം തന്നെ, കാടിനു കാവൽ നാം തന്നെ, കാടിനു കാവൽ നാം തന്നെ. ഏവർക്കും നമസ്കാരം. ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ഒക്ടോബർ 7 വരെ ലോക വന്യജീവി സംരക്ഷണ വാരമാണ്. എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ 3-നാണ് ലോക വന്യജീവി ദിനം. 1992 റിയോ ഡി ജനറലിൽ വെച്ച് നടന്ന ജൈവവൈവിധ്യങ്ങളെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ചർച്ചയിൽ നിന്നാണ് ഈ വിഷയത്തിന് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചത്. ജൈവവൈവിധ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും വന്യജീവികൾ കൊണ്ടും സമ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ ഭാരതം. നാമും അവയുടെയൊക്കെ സംരക്ഷണത്തിന് എന്താണോ വേണ്ടത് അതൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. ബാക്ടീരിയ മുതൽ നിലത്തിമിംഗലം വരെ വന്യജീവികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നുണ്ട്. അവയൊക്കെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ജീവിയുടെ മാത്രം സംരക്ഷണം നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് തുല്യ രീതിയിൽ കാണണം. അവയെല്ലാം നാം സംരക്ഷിക്കുകയും വേണം. ഇവയൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനും ജീവജാലങ്ങളും ഒത്തുപോയാൽ മാത്രമേ പ്രകൃതിക്ക് നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ഇത്തരം ചിന്ത മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കിടന്നു വരാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ചിന്തകളൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കിടത്തി വിടുക എന്നതാണ് ഈ വന്യജീവി വാരത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വന്യജീവി ദിനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ ഇത്തരം ചിന്തകളൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ, അതിനനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ ഊർജിതമായി പ്രവർത്തിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചുവാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇന്നീ കാണും കാടും മേടും എത്ര നാളേക്കോ ഇനി എത്ര നാളേക്കോ നാം ഇന്നു കളയുന്നോരോ തുള്ളിയും എത്ര നാളേക്കോ ഇനി എത്ര നാളേക്കോ ഇന്നീ കാണും കാടും മേടും എത്ര നാളേക്കോ ഇനി എത്ര നാളേക്കോ കാടു നിരന്നു തൻ മക്കൾക്കേകും തണൽ വെട്ടിയെടുക്കുവാർ നമ്മളല്ലേ. കുന്നു നിരത്തിയും ചോല നിരത്തിയും കൂരകൾ പൊക്കുവർ നമ്മളല്ലേ. ഇന്നീ കാണും കാടും മേടും എത്ര നാളേക്കോ ഇനി എത്ര നാളേക്കോ മണ്ണിലിടാമില്ലാതങ്ങുമിങ്ങുമെങ്ങും പ്ലാസ്റ്റിക് പാകുവർ നമ്മളല്ലേ. മണ്ണിലൊരിടത്തും വേരിറങ്ങാഞ്ഞിട്ട മാമരമുത്തച്ഛൻ തേങ്ങുന്നില്ലേ. പാടി നടക്കേണ്ടു പഞ്ചവർണ്ണക്കിളി പാട്ടൊഴിയുന്നതും കാൺമതില്ലേ. ആ പാട്ടൊഴിയുന്നതും കാൺമതില്ലേ. ഇന്നീ കാണും കാടും നീടും എത്ര നാളേക്കോ ഇനി എത്ര നാളേക്കോ ഇനി എത്ര നാളേക്കോ ഇനി എത്ര നാളേക്കോ. പ്രശസ്ത കവയിത്രി ശ്രീമതി സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ ഒരു പാട്ടു പിന്നെയും എന്ന കവിതയാണ് ഞാനിവിടെ ചൊല്ലുന്നത്. ഒരു പാട്ടു പിന്നെയും പാടി നോക്കുന്നിതാ ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളൊരു കാട്ടുപക്ഷി. മഴുതിന്ന മാമരക്കൊമ്പിൽ തനിച്ചിരും നൊടിയാ ചിറകു ചെറുതിളക്കി. നോവുമെന്നോർത്തു പതുക്കെ അനങ്ങാതെ പാവം പണിപ്പെട്ടു പാടിടുന്നു. പതിവ് പോൽ കൊത്തിപ്പിരിഞ്ഞു പോയി മേച്ചോടിൽ അടവെച്ചുണർത്തിയ കൊച്ചുമക്കൾ. ആർക്കുമല്ലാതെ വെളിച്ചവും ഗാനവും കാറ്റും മനസ്സിൽ കുടിയിരുത്തി. വരവായൊരുന്തിയെ കണ്ണാലൊഴിഞ്ഞു കൊണ്ടൊരു കൊച്ചുരാപ്പൂവർണ്ണ നേരം. ഒരു പാട്ടുകൂടി പതുക്കെ മൂളുന്നിത ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളൊരു കാട്ടുപക്ഷി. ഇരുളിൽ തിളങ്ങുമീ പാട്ടു കേൾക്കാൻ കൂടെ മരമുണ്ട്, മഴയുണ്ട്, കുളിരുമുണ്ട്, നിഴലുണ്ട്, പുഴയുണ്ട്, തലയാട്ടുവാൻ താഴെ വഴിമരച്ചോട്ടിലെ പുല്ലുമുണ്ട്. ആരുമില്ലെങ്കിലെന്തായിരം കൊമ്പത്ത് താരുകളുണ്ട്, താരങ്ങളുണ്ട്. ആ പാട്ടിലാഹ്ലാദത്തേനുണ്ട്, കനിവേഴും സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്, കണ്ണീരുമുണ്ട്. ഒരു പാട്ടു പിന്നെയും പാടവേ തൻ കൊച്ചു ചിറകിൻ്റെ നോവു മറന്നു പോകേ. ഇനിയും പറക്കില്ല എന്നതോർക്ക
കഥയായി ചിറകിൻ്റെ നോവ് മറന്നു പോകേ. വെട്ടിയ കുട്ടിമേൽ ചാനുന്നിരുന്നാദ്രമായി ഒറ്റ ചിറകിൻ്റെ താളമോടെ ഒരു പാട്ടു വീണ്ടും തെളിഞ്ഞു പാടുന്നിതാ ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളൊരി കാട്ടുപക്ഷി, ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളൊരി കാട്ടുപക്ഷി, ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളൊരി കാട്ടുപക്ഷി. താങ്ക് യു. ശ്രീ ബിനോയ് വിശ്വം രചിച്ച കാട് എന്ന കവിത. കല്ലല്ല, മണ്ണല്ല, മരമല്ല കാട്, ജലമാണ്, പുഴയാണ്, വിളയാണ് കാട്. എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ഭൂമി തന്നെ നിന്റെ തേരാണ് കാട്. കാടിനുണ്ടാത്മാവും സ്നേഹവും ജീവനും ആരും കാണാത്ത സൗന്ദര്യദീപ്തിയും. മിനിയൂന്നുകിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കാമത് കാലങ്ങൾ കൺപാർത്ത സൗന്ദര്യ വിസ്മയം. കാടിൻ്റെ ഗർഭഗൃഹങ്ങളിൽ നിന്നാടും സർവചൈതന്യങ്ങളൊക്കെയും പൂവിട്ടു. മണ്ണും മനുഷ്യനും ഭൂമിയും ഭാവിയും. കാടിനു മുന്നിൽ കടം കൊണ്ടു നിൽക്കയായി കണ്ണേ മടങ്ങുകെന്നോതുവാനാകുമോ? വിശ്വമീ ചാരുത നന്നേ തലോടവേ. ഇല്ലില്ല, വിട്ടേച്ചു പോകുവാനാകില്ല. പിൻവിളി കേട്ടു നാം വീണ്ടും ഇങ്ങിത്തിടും. ഇല്ലില്ല, വിട്ടേച്ചു പോകുവാനാകില്ല. പിൻവിളി കേട്ടു നാം വീണ്ടും ഇങ്ങിത്തിടും. പിൻവിളി കേട്ടു നാം വീണ്ടും ഇങ്ങിത്തിടും. I'm Meghna G. Nair, studying in class 11th. So today I am here to talk about the importance of wildlife conservation. Wildlife is an integral part of our planet. First of all, by conservation of wildlife, we are ensuring that the future generations can also enjoy our natural world. Conservation seeks the sustainable use of nature by human beings. It maintains ecological balance, protect the wildlife, and promote biodiversity. Valuing and conserving of the forest and wildlife enhances the relationship between man and nature. Thus, it plays a significant role in both ecology and the food chain. We must take a step today to protect our wildlife, or else it will be too late. Thank you and have a nice day. നമസ്കാരം. ഫാത്തിമ മാത ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഒരാഴ്ചക്കാലമായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വന്യജീവി വാരാഘോഷ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ഇവിടെ വിരാമം കുറിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി പ്രോഗ്രാമുകളാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് പ്രശസ്തനായ ഡോക്ടർ അനൂപ് ദാസ് സാറ്. സാറിന്റെ
ആഴമുള്ള ചിന്തകളും ഗൗരവമേറിയ വാക്കുകളും കുട്ടികളെ പുതിയൊരു കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ ലോകത്തേക്ക് തന്നെയാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. സാറിനെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടുകൂടി മാനേജ്മെന്റിന്റെ പേരിലും സ്കൂളിന്റെ പേരിലും എല്ലാ അധ്യാപകരുടെ പേരിലും കുട്ടികളുടെ പേരിലും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഹൃദ്യമായ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം സുഖകരമായി നടത്താൻ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സിസ്റ്റർ റോസ്ബിൻ, നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസിലി പോൾ മാമിനും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടുകൂടി നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യക്ഷമമായ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന്റെ എല്ലാത്തിനും ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ അധ്യാപകർ, എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടുകൂടി നന്ദി പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ ഫാത്തിമ മാതയുടെ മാനേജ്മെന്റിനും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു. സമഗ്രമായ ചിന്തകൾ കൊണ്ടും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൊണ്ടും അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും എന്നും സപ്പോർട്ടായി നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ PTA. നമ്മുടെ എല്ലാ PTA പ്രതിനിധികൾക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടുകൂടി നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മളുടെ ഈ സ്കൂളിന്റെ ഓരോ പുഷ്പങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ കുട്ടികളും. അവർ പരത്തുന്ന സുഗന്ധത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. എൻ്റെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.